स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਰਚ ਕੇ ਹੋਈ। पर हुण एक एक करके जो परतां खुल रही ने तो जो सच्चाई सामने आ रही है उसने सब नूं सोचण लई एक बार मजबूर जरूर कर दिता। एक अखबार वालों बिना शर्त ये माफ़ी मंगी जाती है कि जिस शख्स का नाम असीं नशा नाल जोड़ के छापते रहे असल दे विच ओह सच्चा सी ते असीं झूठे। सूबे की एक अदालत वालों विरोधी धिर दे आगू के खिलाफ समन जारी किए जाते हैं, वह भी नशिਆਂ ਦੇ मामले दे विच। मुद्दा यह है हुण कि जिहड़ी पार्टी चोणां दे विच एक खास पार्टी नूं नशिਆਂ ਦੇ मुद्दे ते निशाना बनाती रही हुण आप ही निशाने ते आ गई है। इसे ते विचार चर्चा लैके हाज़र होए हैं। सब तो पहला जाण पछाण करा देने साडे मेहमानां नाल, फिर आपां अगे वधांगे। विरसा सिंह वलटोहा साहब साडे सीनियर आगू ने श्रोमणी अकाली दल दे, विनीत जोशी साहब सकत्तर ने पंजाब बीजेपी दे, डॉक्टर तारा सिंह संधू बुलारा ने पंजाब कांग्रेस दे, बूटा सिंह बैरागी साहब बुलारा ने आम आदमी पार्टी दे, धर्मवीर सिंह सोबती साहब ने साडे नाल सीनियर वकील ने। बहुत बहुत स्वागत है। माफ़ करना मैं नाम गलत बोल गया, दमनवीर सोबती साहब ने साडे नाल। स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं शुरुआत बूटा सिंह जी थोड़े तो करांगा। लगता नहीं थानू कि जिहड़ा तीर तुसीं छड्डिया सी आके थोड़े ही लग गया हुण? जिहड़े मामले दे विच तुसीं पार्टी नूं खास तौर ते श्रोमणी अकाली दल बीजेपी गठजोड़ नूं ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲਿਪਤ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ। बिल्कुल जी, पर मैं इनू प्रेमा फसाई सबनों यह जापदा भी ये पोलिटिकली वेंडेटा राजनीति तो प्रेरित केस आ। क्योंकि जे मैं FIR की गल करा मार्च 2015 में दर्ज हो गई सी, उदों भी एक स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई सी जिन्हों ने खैरा साहब मैं एक सेकंड सिर्फ बूटा सिंह जी ले रहा, तुसी अदालत दा मान नहीं कर रहे कह के तुसी ये अदालत वालों समन जारी किए गए ने, ना पुलिस वालों जारी किए गए ने, ना किसी की पोलिटिकल उहदे विच इन्फ्लुएंस है। एक अदालत वालों समन जारी किए जाने वो सियासत तो किवें प्रेरित हो सकते हैं? बिल्कुल हरप्रीत सिंह जी, पिछली वारी मैं थोड़ी जानकारी तुहाडे दसदा, पिछली डिबेट दे विच तुहाडे जदों बुलारे आए सी उन्होंने कहा सी कि पिछली सरकार ते सानूं बिल्कुल विश्वास नहीं, नशिਆਂ ਦੇ मामले च उन्होंने कुछ नहीं किया। हुण दी सरकार पिछली जिहड़े आगू ने उन्हां दे नाल मिल गए ने, इसलिए कुछ नहीं होता। हुण जदों अदालत वालों समन जारी किए गए ने हुण भी तुसीं सियासत तो प्रेरित दस रहे हो, किसे ना किसे ते विश्वास करोगे या किसे ते नहीं करोगे? बिल्कुल हरप्रीत जी, मैं इस चीज़ ते आउणा सीगा इस रिप्लाई ते। तुसीं ये क्वेश्चन मैनूं पहिलां पुछ लिया, मैं पहिलां ही इहदा जवाब दे दिंदा। जज ते जजमेंट दे विचकार सानूं एक लाइन ड्रॉ करनी पਊ। जज दा अदालत दा असीं माणहानी नहीं करदे, पर जिथों तक जजमेंट जां ऑर्डर दी गल आ उस नूं असीं क्रिटिसाइज करते हैं। एज ए वकील भी मैं उन्होंने क्रिटिसाइज करदा, क्योंकि जे मैं 319 का वकील साहब भी नाल बैठे ने प्रोविजन पढ़ा उहदे विच बड़ा क्लीयर लिखिया पिया ड्यूरिंग इनक्वायरी और ट्रायल अक्यूज कुड बी ट्राइड टूगैदर। इस केस विच की होया, जदों ट्रायल पेंडिंग सीगी एविडेंस उदों आया, डिटेल उदों आई आ। जे आपां खैरा साहब दे नंबर की भी गल करिए उदों ही खैरा साहब नूं समन हो जाने चाहिए सी, सरकारी वकील नूं उदों ही उत्थे एप्लीकेशन दे देनी चाहिए। अच्छा, उदों क्यों नहीं कीता गया समन फिर? क्योंकि SIT उदों पंजाब गवर्नमेंट ने बिठाई थी, गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट खैरा साहब उहदे विच नहीं सीगे, अकाली दल दी गवर्नमेंट सी, उन्होंने SIT बिठाई सी, उन्होंने उन्होंने पूरा एन बरी कीता, पाक इंसाफ उन्होंने बाहर कीता वा। ते इस करके जे खैरा साहब किते ना किते दोषी सीगे तां इनिशियल स्टेज ते उन्होंने समन आ जाना चाहिए सीगा। हुण जदों ट्रायल कनकलूड हो चुकिया वा, जदों पनिशमेंट हो चुकी आ, मेरे हिसाब नाल असीं जज साहब दा आदर करदे आ, पर किते ना किते जजमेंट आ जिहड़ी मैनूं नहीं लगदा हाई कोर्ट दे विच टिक पाऊ। जे तुसीं जजमेंट ते सवाल चुक रहे हो तां आदर अपने आप कित्थे खड़ा हुंदा जज दे लई? नहीं हरप्रीत जी, मैं पहलां ही कह चुकिया जज कोर्ट दे विच सानूं एक जजमेंट दे विच लाइन ड्रॉ करनी पਊ, क्योंकि कोई भी लोअर कोर्ट जिहड़ी जजमेंट पास करदा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਸੋਬਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਮਨ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? पोलिटिकली मोटिवेटेड एक कोर्ट के फैसले में कहना मैनू लगता है इस स्ट्रेट कंटेम्प्ट है, इस तो थले कुछ नहीं है। बाकी आप जिम्मेवार ने इस स्टेटमेंट वकील जी बकायदा एज पर जिहड़ी गल इन्होंने कही है कि जिहड़ा ये फैसला आया वो ट्रायल कंकलूड होने के बाद आया है, मैं ये सबमिट करता हूँ कि गलत है गल। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस केस ये एप्लीकेशन फाइल हुई सी, फिर सुखपाल सिंह जी खैरा जाके गए थे हाई कोर्ट च, जिथे ये जड़ा केस है वो टाइम बाउंड हो गया सी। ठीक है। जजमेंट प्रोनाउंस होने तो पहला दो ऑन द सेम डेट व्हेन द ट्रायल वाज पेंडिंग
उस टाइम ते एप्लीकेशन जिहड़ी है 319 CRPC दी अलाउ हुई है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल। और 319 स्पेसिफिकली कहता है एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। तो जब एक केस चल रहा सी तां ये 319 CRPC हुई सी। इन्हां नूं इस गल दा कोई प्रेजुडिस नहीं होने वाला जी, क्योंकि जब कोई बंदा 319 CRPC शुरू च समन हो जाता है, ठीक है, ते उन्होंने एक डी नोवो नवा ट्रायल जिहड़ा है, डी नोवो ट्रायल कहंदे उन्होंने, शुरू तो मुड सारे दे सारे गवाह आणगे, उन्होंने बतौर मौका दिता जाएगा क्रॉस एग्जामिन करन दा, ते जे इन्हां दे कोई अनरिबटल एविडेंस है। बिल्कुल वकील साहब ना मैं इस चीज ते सहमत हां बई नवे तौर तो ट्रायल शुरू हो, पर आ 319 सैक्शन मेरे कोले वकील साहब कोले भी होना, मैनू ये दिखा देन एट एनी स्टेज जे किते शब्द वर्ड लिखिया होवे तो नहीं। चलो मैं एक मिनट एक छोटा जिहा मैं लेंदा, मैं तारा सिंह जी होरां कोल जाना चाहना। तारा सिंह जी, जिहड़ी गल खैरा साहब भी कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी दे बुलारा भी कह रहे हैं कि ये जिहड़ी गल है ये सियासत तो प्रेरित है, ये सिर्फ ते सिर्फ सियासी किड़ कड्ढी जा रही है जिहड़ा समन जारी किया गया। देखो जी, जे तां धारा 319 के मुताबिक ड्यूरिंग ट्रायल जिहड़ा है ये डॉकूमेंट ना दिता गया हुंदा, फिर तां इस जजमेंट ते कोई किंतु परंतु ये कर सकते सीगे। और ये दरम्यान ड्यूरिंग ट्रायल जिहड़ा सरकारी वकील वालों दिती गई एप्लीकेशन, और उहदे च जिहड़े दिलचस्प गल है जिहड़े उहदे च समन कीते हो व्यक्ति खैरा साहब है, एक इन्हां दा PSO है जोगा सिंह जी, तीजा इन्हां दा ही बंदा मनीष कुमार PA, इन्हां दा PA है खास, एक मेजर सिंह बाजवा UK तो ते एक चरणजीत कौर इन्हां रिश्तेदार है। मतलब ये एक आला दुआला जिहड़ा है वो वातावरण दी सीरीयसनेस वाल नूं ले जांदा, पर वो तो कहते हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड कैप्टन साहब ने करवाया सब किवें हो सकदा कि वो जुडिशरी च किवें दखल दे सकदे कैप्टन साहब तां आप पिछले 10 साल च कचहरियां च जांदे रहे तरीका ते। हरप्रीत जी मैं एक मैं करना ऐड करना संधू साहब वो कह रहे हैं कि जज ते जजमेंट दे विच एक ड्रॉ लाइन खिंचनी चाहिदी है, जज नाल कुछ हो सकदा तां हो सकदा कि जजमेंट प्रभावित रहेगी। जे धारा 319 जिहदी इंटरप्रिटेशन वकील साहब ने भी कीती है दमन भी रोड़ा ने, मैं समझदा कि जे तां उहदे तो बिना हुंदा भी ट्रायल कंक्लूड हो जांदा और उस तो बाद समन कीता जांदा, फिर इहनूं किसी शक की निगाह ना देखा जा सकता। चलो मैं ड्यूरिंग ट्रायल जदों उन्होंने एप्लीकेशन देती ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਨ किंतु परंतु क्यों किया जा रहा है। ठीक है, एक होर मैं गल दस दूंगा कि समन्स नहीं है, सिर्फ नॉन अवेलेबल वारंट्स जारी किए अरेस्ट दे ते पुलिस ਨੂੰ डायरेक्शन दी गई है कि सप्लीमेंटरी चलान सारिਆਂ ਦੇ खिलाफ पेश किया जाए, इस करके हले वो ट्रायल उन्होंने शुरू होना है ते वो डी नोवो ट्रायल द्वारा शुरू होएगा। ठीक है, वलटोहा साहब ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਿਰਾਧਾਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ कि सरदार सुखपाल सिंह जी खैरा वो व्यक्ति ने जो ये नाल उंगल उठती रही पहलों 2015 च उठी, उदों इन्हें कहा जी मैनू किसी एजेंसी की इनक्वायरी जांच मंजूर नहीं, कोई सिटिंग जज तो मेरी इनक्वायरी करवाई जाए। अज सिटिंग जज ने अपनी जजमेंट दी है और कानून के दायरे च रह के दी है, तो अज वो भी किंतु परंतु है, चाहे सुखपाल सिंह खैरा जी ने, चाहे बैरागी साहब बैठे ने, उन्होंने बुलारे बैठे ने, इस गल का दुख है। ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 13 ਪੇਜ ਦੀ, ਜਿਸ ਚ ਸਮਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ, ਉਹ 319 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਤੇ 319 ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ 319 ਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟੋਟਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। मतलब जज ने बड़ा सख्त फैसला होता है। पर बलटोहा साहब एक मिनट नहीं ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ हैं ना ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਹੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਹੰਗਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਇਆ ਵੀ ਜੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਰਾਗੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਬਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਹੁਣ 319 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 29 NDPC ਐਕਟ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ ਏ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 319 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਚੋਰ ਸੀ ਤੇ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਰੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਚੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਤੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰਿਓਂ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੋ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹੀਏ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਸਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਵਿਦ ਨਾਮ ਵਿਦ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓ, ਫੋਟੋ ਔਰ ਕੋਡ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ 2-3 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਰਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 319 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਮਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਲਾਈਨਸ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਜੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਡ ਦਿਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਫਾਈਲਡ ਥਰੂ ਲਰਨਡ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਟੂ ਸਮਨ ਦ ਅਬਵ ਸਾਈਡ ਅਕਿਊਜ਼ਡ by stating that these are the persons who are behind international drug cartel active in UK. As far as summoning of accused on application under section 319 CRPC is concerned, to my mind, as per settled law, court should not summon accused in a mechanical manner. ठीक है। एक mechanical manner च नहीं समझना। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ 319 ਦੀ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੈਸਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 319 ਦੀ CRPC ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਟੈਸਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਔਰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ Gurdev Singh is having the protection of Sukhpal Singh Khera is proved from the fact that when this application under section 319 is filed in this trial, only this accused Gurdev Singh has come forward to file the reply and contest application. चलो अपन शॉर्ट चाहिए थोड़ा सा टाइम काटा सर, इंपॉर्टेंट है लोगों वास्ते। एक को कहंदे it is further proven on file कि भी Gurdev Singh ने during cross examination एक गल मन्नी है कि क्योंकि मैं ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਡਿਪਟੀ CM ਵਿਚ ਹੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ ਚੱਕੋ, ਨਾ ਚੱਕੋ, ਨਾ ਚੱਕੋ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਵੈਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਮਨ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਜਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੜਾ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜੱਜ, ਕੋਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਜਜਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਈਵਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਆਰਡਰਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੈਨਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੇ FIR ਹੋਈ ਆ ਮਾਰਚ 2015 ਚ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਜ਼ ਨੋਵੇਅਰ। ਸਿੱਟ ਬੈਠੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬੈਠੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦਾ DIG ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਿਪਟੀ CM ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਆ? ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਸ 1,25,000 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜਿਆ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਲਾਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIT, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੀਗਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ SIT ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੋਰਟ ਦੀ 3 ਵਾਰ ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ ਤੇ 319 ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ once you had told that you will file a supplementary challan, why have you not done so? And because there is prima facie enough material on record to show कि जब unrebutted नहीं जाऊगा तो सजा पक्की है, इस करके उन्होंने डायरेक्शन देती है कि सप्लीमेंट्री चलान पेश करो। जे उन्होंने चलान पेश किया होता, इन्वेस्टिगेशन का अपना हक है, वो भावें चलान पेश करन, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। SIT ਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਕੀਲ ਦੱਸੋ, SIT ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉੱਗੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪਰ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ PSO ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਨਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਚਾ ਲੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਧਰੋਂ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ PSO ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜਾ PA ਹੈ ਮਨੀਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਐਕਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਦਾ ਸਰਗਣਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋਪਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਾਇਓ ਇਹ ਧਾਰਾ 319 ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੇ ਆਰਡਰ 'ਚ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਮਾਈਕਲ ਮਕਾਡੋ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੱਚਸਟੋਨ ਜਜਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਕੋਰਟਸ ਹੋਈਆਂ। 319 ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਯੂਜੂਅਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਰਿਬਟ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੈਦ ਉੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ
ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਆਰਡਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਈਟਫੁਲੀ ਇਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਮਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਨਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਦ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਥਰੂ ਨਾਨ ਬੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟਸ। ਹਾਂਜੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਸੋਭਤੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਆ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਆ 319 ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਅਰ ਕੋਮਾ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਨੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨਟੂ ਔਰ ਟ੍ਰਾਇਲ of an offence it appears from the evidence that any person not being an accused has committed any offence for which such person could be ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ tried together with the accused ਥੋੜਾ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਓ ਇੱਥੇ ਸਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਟਰਾਈ ਟੂਗੇਦਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 319 ਪਹਿਲੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ 319 ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰ 319 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ 319 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਫਾਜ਼ਲ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੇਅਰ ਦ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਅੰਡਰ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਜਿਹੜੀ ਪੜ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਦ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਇਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਸੱਚ ਪਰਸਨ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਕਮੈਂਸਡ ਅਫਰੈਸ਼ ਐਂਡ ਦ ਵਿਟਨੈਸ ਇਜ਼ ਰੀਹਰਡ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਰੈਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਪਰ ਫਰੈਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਜੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਫਰੈਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਇੱਥੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ FIR 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਡੀ ਨੋਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਵਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆ ਮੈਂ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਉਸ ਵਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਟਨੈਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਡੀ ਨੋਵੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 8999 ਦੇ ਰਾਹੀਂ 2015 'ਚ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸਰ ਉਹ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਸਟ ਸੈਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਚ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ BJP ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਲਿਆ ਬਾਕੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਜਗਬਾਣੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਆਪਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ PS ਤੇ PA ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪੇ ਫਾਥੜ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛਡਾਵੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਲਹਿਜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ
ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਲਿਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਿਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਵਾਈ ਓਨਲੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਮੋਰਲਿਟੀ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੋਰਲਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੁਣ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿਧਾਂਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਲਾਬ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਖਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਮਾ ਫਸਾਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਫੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਲਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਮਾ ਫਸਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਮਾ ਫਸਾਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਮਾ ਫਸਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਸਾਈ ਸੰਮਣ ਕੀਤੇ ਆ, ਗਿਲਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਗਿਲਟੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਨੌਨ ਬੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟਸ ਨੇ ਜੀ, ਨੌਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਨੌਨ ਬੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟਸ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਮਾ ਫਸਾਈ ਗਿਲਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ 319 ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਦੂਜੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਮੰਨਿਆ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਆ, ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਸਮਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਨ ਹੋਇਆ ਆਪਦਾ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੇਸ਼। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਮ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਬਥੇਰਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰੀਕਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ ਕੋਈ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਪਹਾੜ, ਰਾਈ ਦੀ ਪਹਾੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਿਸਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰਨਾ, ਕੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਸਾਫ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੱਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੱਜਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੱਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, FIR ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਨਿਊਰ 'ਚ ਹੋਈ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਮੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਨਿਊਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ DIG ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ, ਲੜੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ। ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਸ ਹੈਗੇ 10-12 ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਕਿ 8/11/2017 ਤੱਕ ਕੇਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ? ਐਫਆਈ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਥਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ, ਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 35 ਵਾਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਂਡ ਚਲਾਨ ਅਗੇਂਸਟ 10 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਵਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾਈ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ that after investigation the challan against the remaining accused will also be filed, but till date no challan is presented against other accused whose names are mentioned in the application। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅਕਿਊਜ਼ਡ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬੁੱਟਾ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਸਾਰੇ ਸਮਗਲਰ ਹੈ, ਸਨ ਆਫ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਉਹਦੇ ਗਨਮੈਨ ਜੋਗਾ, ਮਨੀਸ਼ ਪੀਏ, ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੂਵਨ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਸਕਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰਦੇਵ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 65 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸ ਪਰ ਜਜਮੈਂਟ ਆਫ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ 498 ਪੇजेस ਦਾ ਕਾਲ ਡੰਪ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 65 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਦਾ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਬਕਾਇਦਾ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਬਦਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਲ ਕੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਫੜੂੰ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕਾਬੂ ਲਿਆਂਦੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਸਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ, ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਠਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਿਠਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਏ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਧਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਰਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। 30 ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ। 30 ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ। 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਾਨ ਬਿਲੇ ਬਰਾਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਟਰਨੇਬਲ ਫॉर 30/11 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਬਿਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾਨ ਬਿਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹ ਸਮਝਾਓ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਨਾਨ ਬਿਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵਾਰੰਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ? ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਗਲਤ ਗੱਲ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਾਈਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਔਰ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਚੁੱਪ ਰਵੇ, ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਦੇਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਫਸਾਈ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੈਂਡੇਟਾ। ਇਸ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਬੋਲ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਦ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਆਪਦੀ ਦੇਤੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਤੇ ਆ। ਈਵਨ ਪੀਟਰ ਵਿਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗਸ ਲਾਰਡ ਆ, ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੋਲਾ ਬੜਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਨੇ ਸੀ? ਬਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਫੜਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਦਲ ਕੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜੇ, ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੇ ਤਦ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਕੈਮਰਾ ਫੇਸ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰੇ ਛੜਿਆ ਕੀਤਾ ਅੱਜ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭੋਲੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾ ਆਏ, ਇਹ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਅੰਦਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਬੋਲੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਿਆਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਤੜ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈ ਆਓ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਟੋਆ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਗਏ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਦੇ। ਇਹ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਐਵੇਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਵੋ, ਸਬੂਤ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭੋਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ, ਚਾਹ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਵੋ, ਐਵੇਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਣੇ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਲਵੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੈਲੀ ਐਵੇਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਗੱਲ ਬਣਦਾ। ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਭੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਹ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਮੈਂ ਸੇ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਇਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਦੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਰਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਮੂਰੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਧਰਿਆ ਵਾ, ਸੱਚਾਈ ਮੂਰੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੂਰੇ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੂਰੇ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੂਰੇ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੂਰੇ ਆਇਆ। ਬਦਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਆਪ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਆਪਣੀ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਆਉਣ
ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਹੀ ਹੋ ਖੈਰਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ, ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ, ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਨੱਠਦੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ। 30 ਨਵੰਬਰ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ। ਬਿਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯਾਦ ਹੈ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ FIR ਸੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੋਰਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੂਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਦਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗਏ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਘੁਮਾਫਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਪਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੱਟੀ ਘਟਾ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਸੀ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿੱਥੇ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੇਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਡੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੇਟ ਟੂ ਡੇਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੋ ਡੇਟ ਟੂ ਡੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਖਤਾਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਭੱਜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਅਜੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਅਜੇ ਬੇਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਊ। ਜਦੋਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਦ ਜਿੱਥੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਮੰਗਣ ਡਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ ਦੀ ਕੁਐਸ਼ਨਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕੁਐਸ਼ਨਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਐਸ਼ਨਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਟ੍ਰਾਇਲ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਦਮਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਾਰਡ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਡਿਸਕਾਰਡ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਡਿਸਕਾਰਡ ਇਨ ਦਾ ਕੁਐਸ਼ਨਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਨਾਟ ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਕੇਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਕੁਐਸ਼ਨਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।